Welcome to the Versus Learning channel. In the name of Jesus, I'm GB. Today, the topic we are going to discuss: does God want Christians to be silent, or how to respond if evil done to them? What we understand from analyzing or understanding or learning Bible verses. For that, we can read a verse, Matthew 5:38 to 40. You have heard what it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anybody slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anybody wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. This verse I selected is because most often, like people or Christians who follow all laws, or they are hardworking, and if the students, they are minding their own business and they work hard and earn everything by their own hard work. Or in traditional countries, it's like your parents are teachers or spiritual leaders or principal, and in rich countries where your relative of famous people or something, people just get jealous and trying to find something on you, whether you're wrong in any simple thing while they may be wrong in multiple things. And for example, in traditional country where I was born, like people for going behind a spiritual leader's kids, oh, your kid is watching TV at home, but their kids may be going to movie theater every week. This is not my experience or a common one example, but I'm just talking just an example. So let us study the verse. You have heard it was said, eye for eye and tooth for tooth. So we all as humans expect that, okay, if somebody does anything to us, we revenge them back the same amount or same type. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you in the right cheek, turn to them the other cheek also. So Jesus is advising, do not resist an evil person. If anybody slap you on the right cheek, turn to them the other cheek also. So it shows the tolerance. When you read that chapter, it says, love your enemies and pray for those who persecute you. So this is all Jesus talking about, how to love your enemies. Does that mean Jesus want you to be dumb or mellow or quiet to allow anyone can hurt you, anyone can tell lies on you, anyone can steal you, or anyone can sue you with lies, or anyone can treat you unfair or bad? For that, let us examine other verses or Jesus dealing other situations. Matthew 10:16, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. So be therefore wise as serpent and innocent as doves. There are different translations, shrewd as serpents, harmless as doves. So this situation of this verse is that Jesus called his 12 disciples and give them authority over sickness, and sending them to sick people to drive out impure spirit and heal every disease and sickness. He knows that they are going to the unfamiliar places, and it's for gospel. Still, if God or Jesus wants them to suffer and torture and take everything just like blindly, he would have advised them to always be peaceful as or innocent as doves. No, he said be wise as serpents. So what that means, does he mean to be you to be cunning or dangerous to other people? No, he did not mean that. So what is the qualities of serpents that Jesus meant? The serpents have a great quality of escaping from predators. They can adapt to any situations. They have high level of awareness. They have keen senses. They can camouflage and hide, and they can play dead if the predator is attacking you. And if to escape from the predators, they can produce hissing sounds and spread their neck and scare them. And they are able to function in every sphere, whether on land, in sea, fresh water, and in air. So Jesus wants you to be wise enough to know your dangers and protect yourself from danger.
and be wise and innocent as doves. Before we go to the Romans, let us examine what Jesus says in other situations in Gospel. Matthew 7:3-5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. In this situation, Jesus is talking about judging others. It does not mean about your brother or sister. It could be relatives or your friend. What is this verse shows? Jesus is calling people hypocrites and pointing them. And regarding our topic, and what we learn is that we do not have to be fooled to be judged by anybody, especially people having plank in their eye to correct the speck on your eye. Or people having, you don't have to talk about them or something, but they don't have to be, you don't have to be fooled to be corrected by people. About we talking about others is exception is the law. Because if somebody accusing you as the person hurt somebody and you saw who hurt that person, you can always tell the truth. That is not judging that person. Another situation in Matthew chapter 21, 12-14 verses. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It's written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you're making it a den of robbers. The blind and the lame came to him at the temple and he healed them. What does the verse shows? Jesus went to the temple and overturned the table of the money changers and the sellers and scolded them. My house will be called a house of prayer and not den of robbers. So anywhere we do not learn Jesus was appointed in any titles or positions there. But here Jesus is using his authority. Why? Because he don't want to keep his temple as impure with selling items. So he did not do that for a power display, or he has no special particular enemy in that group. So what is that we learn from this passage? We can keep our boundaries regardless you are not having any titles or positions, or you're not a big person in that particular group. You can keep your boundaries. Next, Romans 12:21. Do not be overcome with evil, but overcome evil with good. The situation is that the Paul is writing to Romans and quoting from Deuteronomy. If you're do not repay anyone evil for evil, do not take revenge, it's mine to avenge, I will repay. And then from Proverbs, if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him something to drink. So Paul advises, do not repay anyone evil for evil, but overcome the evil with the good acts. Next, 1 Corinthians 3:16-17. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. So in this letter, Paul is actually talking about gospel work. It does not matter what role you perform. Every participant is important, and comparing it to a bricks in a building. Related to our topic, what we learn is that how much we have to respect each other, and how much we have to respect ourselves, and how much we have to protect our physical, spiritual, mental well-being. And we should not allow some thoughts or food or person who is not good for our well-being. And also another fact is that from the verse, what we understand is that if someone physically or emotionally hurt you, it says, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. It's not about the physical structure of a temple of God. He meant it. He meant it each worker are emotionally hurt. They are actually attacking the temple of God. To summarize today's English verses, number 1, Matthew 5:38-40, God wants you to love
love your enemies, and change the idea of eye for eye. Number 2, be wise as serpent and innocent as dove. We already explained. Number 3, do not allow people to judge on you. Jesus pointing it out as hypocrites, and you do not judge others either. Number 4, Jesus setting boundaries in the temple of God, even if he did not have titles there, and scolded all the sellers and threw them out. Number 5, Paul reminds us to overcome evil with the good. Number 6, 1 Corinthians 3:16, Paul says we are the temple of God, and if anyone disrespect our body or us, God will destroy them, and says how to respect ourselves plus how to protect our physical, emotional well-being. There may be people who may have different opinion about the topic that we discussed today, but always remember Bible verses or any books, what we understand is based on everybody's background and their life experiences. What I understand at this age may not be after 20 years. So also 20 years ago, what I understand from these verses was not the same as now. So everybody, even I can change what I understand, even though the Bible verses or the book we read is the same. So we are not in disagreement against anybody understanding anything differently. Thank you so much for listening to me, and God bless you. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ പോറ്റുന്നു, എന്നെ കാക്കുന്നു തൻ്റെ ചിറകടിയിൽ. അനർത്ഥങ്ങളിൽ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ അതിശയമായി എന്നെ പുലർത്തിയിടുന്നു. അനർത്ഥങ്ങളിൽ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ അതിശയമായി എന്നെ പുലർത്തിയിടുന്നു. കഴുകൻ തൻ കുഞ്ഞിനെ കാക്കും പോലെ, കോഴി തൻ കുഞ്ഞിനെ നോക്കും പോലെ, ആ ചിറകടിയിൽ ആ മറവിടത്തിൽ അവൻ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആ ചിറകടിയിൽ ആ മറവിടത്തിൽ അവൻ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മലയാള വേദവാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എന്ത് തിന്മ ചെയ്യുവാനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സഹിക്കുവാനും ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനായിട്ട് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 39 മുതൽ 40 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പ്രതികരിക്കരുത്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വലത്ത് ചെകിട്ടത്തടിച്ചാൽ അയാൾക്ക് മറ്റേ ചെകിടും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ഈ ഭേദഭാഗം യേശു തമ്പുരാൻ മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പം മെയിനായിട്ടും ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭേദഭാഗമാണത്. ശത്രുക്കളെ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സമർത്ഥരായ കുട്ടികൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അവർ പലതും നേടിയെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഘോഷവും ഇല്ലാതെ ഒരു നിയമലംഘനവും ചെയ്യാതെ ദൈവഭയത്തിൽ വളരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ. കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ സാമൂഹികമായി നല്ല വിലയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ മക്കൾ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രതീക്ഷകൾ സമൂഹത്തിനുണ്ടായിട്ട് അവർ ഒരു ശകലം ദൈവവചനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശകലം നിയമവും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ കൂടുതലായി മൈക്രോസ്കോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി അവരെക്കുറിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം. ഈ വരുന്ന മനുഷ്യർ, ഈ കുറ്റം പറയുന്ന മനുഷ്യർ ഒരുപക്ഷെ രഹസ്യമായിട്ട് 50 പ്രാവശ്യം സകല നിയമങ്ങൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാത്രമല്ല മാനുഷികമായ സാമൂഹികമായ സകല നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. ഇതൊരു പക്ഷേ അവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നതിനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുശുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയ കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ വേദവാക്യങ്ങളിൽ കൂടെ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്താമോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കളവ് പറയാമോ? നിങ്ങൾ ബിക്കോസ് വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കരുത്, നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കാമോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമോ, നിങ്ങളോട് നിയമത്തിൽ പക്ഷാഭേദം കാണിക്കാമോ? അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് യേശു തമ്പുരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച്? അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് പല വേദവാക്യങ്ങളും വായിക്കാം. അടുത്ത വേദവാക്യം മത്തായി സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യം. ഇതാ ചെന്നായ്ക്കളുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് ആടുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. ആകയാൽ പാമ്പുകളെ പോലെ ബുദ്ധിചാതുര്യമുള്ളവരും പ്രാവുകളെ പോലെ നിർമ്മലരുമായിരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്താണ്? യേശു തൻ്റെ 12 ശിഷ്യന്മാർക്കും അധികാരം കൊടുത്തു എല്ലാ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ, ദുരാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുവാൻ. എന്നിട്ട് അവരോട് സുവിശേഷ വേലയ്ക്കായി പുറത്തു പോകുവാനാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് ബുദ്ധി ശൂന്യരാകാനല്ല അവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി, പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായി, പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരാകുവാനാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോവുകയാണ്, വളരെ സഹനശക്തി വേണം, മറ്റോ ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാ സഹനശക്തി യേശു തമ്പുരാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാൽ സഹനശക്തി മാത്രം മതി, എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഞാനങ്ങ് ചെയ്തോളാം, അല്ലെ മന്ദബുദ്ധികളാകണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ യേശു തമ്പുരാൻ ഒരിക്കലും പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ പറയുകയില്ല. അപ്പം എന്നാൽ പാമ്പിനെ പോലെ പതിയിരുന്ന് കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശത്രുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നോ അവരെ ഡേഞ്ചറസ് ആകണമെന്നോ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രാവിനെക്കുറിച്ച് പറയില്ല. അപ്പോൾ അതിനകത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് പാമ്പിൻ്റെ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അത് അവർക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കരയിലും വെള്ളത്തിലും കായലിലും എല്ലാം. അതുപോലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പച്ചിലയ്ക്കകത്ത് പതുങ്ങിയിരുന്ന് കമോഫ്ലാജിങ്, സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതുപോലെ പതിയിരിക്കുവാനായിട്ട്, പിന്നെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്, ശത്രുക്കൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ ഉടനെ തന്നെ പത്തി വിരിച്ചിട്ട് അവരെ പേടിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളെയും അതുപോലെ മരിച്ചു പോയതായിട്ട് ഭാവിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സ്വഭാവങ്ങൾ പിന്നെ പാമ്പുകൾക്കുണ്ട്. ആ സ്വഭാവങ്ങളെ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാനാണ് യേശു തമ്പുരാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മന്ദബുദ്ധികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ആർക്കും എന്തും വേണമെങ്കിലും പറയാം, എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ല ആകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പിശാച് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് പറയാം, ഓക്കെ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ഇല്ല, ചെറുതായിട്ട് ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് യേശു തമ്പുരാൻ്റെ അനുഗ്രഹമോ അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമോ അതിൻ്റെ പുറകിലില്ല. ഇവിടെ സുവിശേഷ വേലയിലായിട്ടും അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് സുവിശേഷ വേല ഒരിക്കലും അന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ആർക്കും അസൂയയും കുശുമ്പും തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും യേശു തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാനും നിർമ്മലരായിരിക്കാനുമാണ് പറയുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധം ഒരിക്കലും നിർമ്മലത ഹൃദയത്തോടെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ എന്താണ് യേശു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, യേശു എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നേരിട്ടു, പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് യേശു പ്രവർത്തിച്ചത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. മത്തായി സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 3-5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. സ്വന്തം കണ്ണിൽ മരക്കഷ്ണം ഇരിക്കുന്നത് ഗൗനിക്കാതെ നിങ്ങൾ സഹോദരൻ്റെ കണ്ണിലെ കരട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? നിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണിൽ ഒരു മരക്കഷ്ണമായിരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കരടെടുത്ത് കളയട്ടെ എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? കപടഭക്തരെ, ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മരക്കഷ്ണം എടുത്ത് കളയുക, അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കരടെടുത്ത് കളയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. ഈ വേദഭാഗം, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്റെ സഹോദരനോ സഹോദരിയാകണം എന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളായിരിക്കാം, സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം. യേശു അവരെ കപടഭക്തിക്കാരെന്ന് വിളിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ബുദ്ധിശൂന്യരായി ആർക്കും ആരെയും വിധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം വിധിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അവരതിനേക്കാട്ടിൽ വലിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത മനുഷ്യരായിരിക്കാം. പിന്നെ എന്നാൽ ഇതിനൊരു ഒഴിവുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ വന്ന്, അതായത് ഒരാളെ ഉപദ്രവിച്ചു, അത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകനാണെന്ന് കള്ളം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ മകളാണെന്ന് കള്ളം പറയുക,
പറയുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് ആരാ ചെയ്തതെന്ന്. അത് നിയമപരമായി വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വഴിയുണ്ട്. നമ്മളത് വിധിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾവേസ് പറയാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നിയമപരമായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വിധിക്കുകയല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരാളും നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ വാക്യം കാണിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സത്യം വേറൊരാൾ വന്ന് നമ്മളെക്കുറിച്ച് കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രഹസ്യ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മളുടെ തലയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് അവരുടേതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരെ വിധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം കാര്യം യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ വിധിക്കരുതെന്ന് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെക്കാട്ടിൽ വളരെയധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്ത മനുഷ്യർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ വന്ന് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ലെന്നാണ് യേശു തമ്പുരാൻ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വാക്യത്തിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കാരണം വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചേഴ്സിൽ നല്ല കുടുംബത്തിൽ വളർന്നു വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വന്ന മാതാപിതാക്കൾ, അവർ മറ്റുള്ളവരെ വന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാലും അവരൊന്നും തിരിച്ചു പറയില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ അതിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിവൃത്തിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാനും നിർമ്മലയുള്ളവരായിരിക്കാനും ഒരേ സമയത്ത് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. അടുത്ത വേദഭാഗം മത്തായി സുവിശേഷം 21-ാം 12 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യേശു ദേവാലയങ്കിണത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സകലരെയും പുറത്താക്കി. നാണയവിനിമയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ മേശകളും പ്രാവുകളെ വിൽക്കുന്നവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും അദ്ദേഹം മറിച്ചിട്ടു. യേശു അവരോട്, എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് തിരുവെഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളോ അതിനെ കൊള്ളക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? യേശു തമ്പുരാൻ സകല വിൽപ്പനക്കാരെയും സകല കച്ചവടക്കാരെയും പുറത്താക്കി ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ യേശു തമ്പുരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരമുള്ളതായിട്ടോ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടോ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തുന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ യേശു തമ്പുരാൻ തൻ്റെ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് പറയുമ്പം എൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളോ അതിനെ കൊള്ളക്കാരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് യേശു തമ്പുരാൻ അവിടെ തൻ്റെ പ്രൗഢിയോ തൻ്റെ പൊങ്ങച്ചമോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ആ കച്ചവടക്കാരിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലോട് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധമൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ അതിർവരമ്പുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഭവനം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വലിയ അധികാരങ്ങളോ നമ്മൾ വലിയ ആളോ ഒന്നും ആകണം എന്നില്ല. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ദൈവം അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ യേശു തമ്പുരാനെ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, അതിർവരമ്പുകളിട്ട് സംരക്ഷിക്കേണ്ടുന്നതായിട്ടാണ് യേശു തമ്പുരാൻ അവിടെ മാതൃക കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായി റോമർ 12:21, നിങ്ങൾ തിന്മയ്ക്ക് അധീനരാകരുത്, പിന്നെയോ നന്മയാൽ തിന്മയെ കീഴടക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, പൗലോസ് ശ്ലീഹ റോമർക്ക് എഴുതുകയാണ്, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക, നിങ്ങളോട് ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ദോഷം പകരം ചെയ്യരുത്. തിരുവെഴുത്തുകളെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഞാനാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നവൻ, ഞാൻ പകരം വീട്ടും, നിങ്ങൾ തന്നെ പകപോക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, ദൈവക്രോധം തന്നെ നിവർത്തിക്കട്ടെ. പിന്നെയും തിരുവെഴുത്തുകളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, സദൃശവാക്യങ്ങൾ, നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പം നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് ശ്ലീഹ നമ്മളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത വേദഭാഗം 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വേദഭാഗം. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ? ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം നശിപ്പിക്കുന്ന ആരായാലും അയാളെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം വിശുദ്ധം, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ ദേവാലയം. ഇത് വളരെയധികം മീനിങ്ങുകളുള്ള ഒരു വാക്യമാണ്. ഞാൻ നട്സിൻ്റെ പിക്ചർ കാണിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ശാരീരികമായ ആരോഗ്യത്തെ നമ്മുടെ ദൈവം
ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരായാലും ദൈവം നശിപ്പിക്കും. എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം? നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാതിരുന്നാലും, അതായത് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാതിരിക്കുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, മദ്യപാനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഡ്രഗ്സ്, അതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം നമ്മൾ തന്നെ, വ്യക്തികൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ അനുവദിക്കുക, അത് ശാരീരികമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായി നമ്മളെ തളർത്തുവാൻ അനുവദിക്കാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിക്കും അത് നല്ലതല്ല. ആരൊക്കെയാണോ മറ്റുള്ളവരെ ഫിസിക്കലായി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലായി ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കും അത് നല്ലതല്ല. പിന്നെ ഇത് സാഹചര്യം, അത് ഒരു ഭാഗത്തെ ഒരു ആന്തരിക മീനിങ് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം, ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ സഭയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി, അവിടെ ഒരാൾ ചെറുത് ഒരാൾ വലുത്. അപ്പോൾ പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുകയാണ്, അവിടെ ചെറുതും വലുതും ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഒരു ആലയത്തിൻ്റെ ഭാഗഭാഗുക്കളാണ്. ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബ്രിക്സ് പോലെയാണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ നശിപ്പിക്കുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവരുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നവനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് പല അർത്ഥങ്ങളുള്ളതിൽ ഒരു അർത്ഥമാണത്. അപ്പം ശാരീരികം മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും വേണം. നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി കാണുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുവാനാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ മലയാളം വീഡിയോ വാക്യങ്ങളുടെ സാരാംശം, മത്തായി 5:38 മുതൽ 40 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക, കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ്, ചെവിക്ക് പകരം ചെവി എന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ മാറ്റുക. രണ്ടാമത്, ബുദ്ധിശൂന്യത ഉള്ളവരാകരുത്, പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കരുമാകുക. മൂന്നാമതായി, മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ വിധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ അവരെയും വിധിക്കരുത്. യേശുവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. നാലാമത്, യേശു കച്ചവടക്കാരെയും വാണിഭക്കാരെയും എല്ലാം തൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ബൗണ്ടറീസ്. അഞ്ചാമതായി, പൗലോസ് ശ്ലീഹ തിന്മയെ നന്മയാൽ ജയിക്കുവാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ആറാമതായി, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം നശിപ്പിക്കുന്ന ആരെയാണെങ്കിലും ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയം പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ ഉപദ്രവിക്കാൻ നമ്മളെ ആരും ഉപദ്രവിക്കാനോ അനുവദിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിനകത്തുനിന്ന് പഠിച്ചത്. 23 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്രയും മലയാളം ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.